भयो सेयर भएको छ सेयर भएको छ तिम्रो त्यो रोटेसन चाहिँ अफ गर है पह यहाँ रोटेसन यहाँ यसैबाट गरिदिन्छु रोटेट हुँदैन मैले यहाँ मुभ सो गुड मर्निङ अल अफ यु सो वी आर हियर फर द प्रेजेन्टेसन of the case study of Watson Public Limited Company. So let's start without any further delay. So we are here team red. We have 11 members in this group and I want to thank them for their valuable supports for preparing me in these slides. So your team members are Vivek Dhakal, Sarda Khanal, Bhojraj Gurau, Kiran Shrestha, Deepak Vatrai, Hima Sapkota, Krishna Paudel, Menaka Dungana, Navraj Paudel, Susmita Mahatto and Farendra Mahatto. So let's start with the case study. So first question was there, narrate the case with any suitable titles. So here is the narration. My title was Employee Equality at Watson Public Limited, a Paradox. So I think employee equality at Watson Company is a self-controversial, self-contradicting. So I have chosen this topic for this case. So let's start with the summary. So Watson Public Limited Company is well known for its welfare activities and employee-oriented schemes in manufacturing industry, which has 800 workers, 150 administrative and 80 management level employees. It stands by the rule of employee equality in terms of uniform, infrastructure, food, and there was a pleasant relationship between trade union and management. There was not a single employee turnover due to strike, no grievances from employee, even there was a less compensation policy in compared to other similar company due to other benefits. So here the problem arises. Problem arise in supplying material. The problems such as quality issues, mismatch in packing material, incorrect labeling, delay on material dispatch. So management assumes the loopholes in the system of various departments and it handed over the responsibility of solving issue to HR. When investigated, the reasons for casual approach by the employee in work are hire of new employees for higher level posts without considering the potential candidates, higher package for newly hired employees than that of existing employee in the same cadre. So in the analysis part, in this case, at one hand, Watson Public Limited advocates about the rule of equality and the top level management view all the employees at same level, and it has been doing so in various ways. But it is a very good move from the company to save employees from job dissatisfaction. That's why the company don't have any grievances received and single employee turnover due to strike. But on the other hand, rule of equality on the company becomes quite controversial. Some evidences for this are no consideration for internal source of recruitment for the higher level post and relying on external recruitment, difference in benefits and salary package of the employees in the same cadre. These two things are quite self-contradicting. So these things are quite demotivating for any employees who wants to devote his best efforts by finding challenging job, freedom, scope of innovation, growth and recognition of his efforts and achievement from the management. So in this context, the statement for employee equality in Watson Company becomes paradoxical. So let's move to another questions. So the question was, the point raised by HR manager as a reason for the latest issue in the organization is justifiable or not? Support your answer with the HR related concepts. Yes, the points raised by the HR manager as the reason for latest issue are justifiable. Human beings are social creatures who have different kinds of needs in their life, depending upon their situation. Apart from the basic social and safety needs, humankind also seeks for esteem and self-actualization. So I want to relate theory for supporting my statement. As per the Herzberg theory, Herzberg two-factor theory, hygiene factors such as wages and other benefits, job security, good interpersonal relationship, job security, working conditions, work-life balance
etc., only prevent dissatisfaction but does not motivate employees, which is much relatable with this case. Whereas motivator factors such as sense of personal achievement, status, recognition, promotion, growth, challenging work are required for high motivation, satisfaction, and commitment, which the company fails to address. Also, I want to relate another theory also. Also, as per the equity theory, an individual compares his job inputs and outcomes to that of other working in the organization or other organization and tries to establish equity. When he finds justice prevails, employees show greater commitment, loyalty, dedication, and trust towards organization. But feeling of injustice may lead to performance deterioration, lack of trust, work-related problems in organization that exactly resembles with the case problems such as quality issues, matching packing material, incorrect labeling, delay on material dispatch. In this case, although the company stands by the rule of employee equality and do so in various ways, it fails to recognize the talents within their existing employee, internal recruitment and promotion, which would be quite economical and suitable for the organization, as the internal candidates are more experienced and socialized with the organization, and the salary and benefits is also not the same for the employee in the same cadre, which made them dissatisfied, and several problems has been seen in the organization. So let's move to the last. So another question, help the organization to come out from the critical issue. If you were in the role of HR manager, what will be your immediate step to solve the case? So basically, who is HR manager? So HR manager is a guide, friend, path identifier, problem solver, competence maker of human resource who plays various roles such as advisory, welfare, mediator, counselor, spokesperson, etc. If I was in the role of HR manager, I will do the following to solve the case. I will try to discuss the issue and ask the reason from the management for external recruitment rather than recruiting available potential talents residing in the organization. I will analyze the reasons and its significance in the organization and discuss the same with the employees. I will try to communicate and convince them on the fact that this won't be repeat in the organization. I will also go for the collective bargaining for the equality in terms of salary and benefits for the employees in same cadre. So such kinds of above initiation and steps will remove the feeling of injustice in employees and make the organization bounce back with the efficiency by solving recently raised issue. So thank you very much and stay safe. If you have any queries regarding my presentation, you can ask me. कसैको छ क्वेशन सोध्नु पर्ने? Thank you very much विवेक. Thank you sir. ल अर्कोमा जाउँ. अर्को कसको थियो? गोपालको? मेरो सर एकैछिन है. ल एक्जिट गर यो स्टप गोपाल सर. हजुर. तपाईले केमा पठाइदिनु भएको? हाम्रो जीमेलमा प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्दै गर्छौं अनि त्यस हजुरको जीमेलमा छ के? स्टार्ट गर्दा हुन्छ है? ल हुन्छ. You can start now. Good morning everyone. Myself Gopal Gupta from Daljale, Nolpur. I am going to present the case study about the topic employee recognition versus employee equality. The group member of Blue Group are Mahesh, Bhim, Pushpa, Silpa, Kalpana, Anu, Samir and others. At first, I am going to tell the situation or the problem of Watson company. In Watson company, we have found that the potential employees are not valued. They are neglected while
while while hiring by the management. If you talk about the questions and solution of this case, first question is narrate the case with suitable titles for the case. Justify your titles. The solution. The title of the case is Employee Recognition versus Employee Equality. In this case, Watson had provided all the facility to the employee. The company is facing countable number of problems in supply materials like quality issue, mismatch in packaging materials, incorrect labeling of materials, not dispatching material on time, etc. And the manager goes through the issues. He realized that the issue are not the relating to the system, but it relates to the employees. When investigated, he come to know that the reason behind the casual approach by the employees in work is the policy of hiring new employees for the higher post without considering potential employees who are old and are fit for the post is the major problem. As the HR manager state that employees are not being recognized for the potential, rather than company has gone for new recruitment, because of which the company faces the problem. बुझ्नु भयो फर्स्ट को सबजना. Now second one, the point rose by the HR manager as the reason for the latest issue in the organization is justifiable of source related concept. My view, yes, the point raised by the HR manager is justifiable because human mind needs for the social recognition, self-respect, consideration, promotion, healthy environment, etc. for their work and performance in an organization. The HR manager should have actively engaged with the internal potential employees first to analyze their fitment for the new post, then hiring someone from outside. In the above said case, even the company provided and stand by the concept employee equality, but failed to recognize the potential talent of existing employee, which make dissatisfaction toward their job in an organization, which was shown in the way of quality issues and slow down production. If you talk about the case in HR concept, the first one is slow down production. Slow down production. The concept of slow down production is a type of strike done by the employee. The industrial relation state that when the employee want to show their dissatisfaction to the management but don't want to go for the strike, they follow the slow down strike, the impact of which will be understood after a particular period of time, which was seen in this case. Now second one, employee recognition. Human beings can be easily motivated by the rewards and recognition that of money. In this case also, employees are not satisfied even after all the facilities of the region they are not recognized in an organization. Career growth and advancement. A lack of career growth and advancement is another reason why workers are dissatisfied at their jobs. Employees who feel stuck in their job position are less motivated to maintain high productivity than those who do not. Even there is equality in an organization. Employees who move off in an organization and receive just compensation to reflect their title and responsibility changes usually commit themselves for effective production and advancement of an organization. Poor management. In this case, we have also find the poor management. A key reason employees perform poorly in the workplace is the poor management and leadership styles. Those who have poor leadership skills tend to offer the little feedback on employee performances that dictate orders of firing new employees instead of motivating existing employees, is causing a decrease in employee productivity. Our Thorne experiment. In the fourth type of test conducted by the Elton Mayo, the remarkable hike in production is recognized in the stage when they consulted the employees
for the management decision regarding them. The same thing was missing in Watson Limited before the new hires. If the management consulted the employees, both the management and the employee would have avoided these issues. Hygienic factor. The theory of hygienic factors states that there are certain factors related to employees. The presence of fish will create major impact, but the absence of such things will lead to the demotivation to the employees. Employee recognition is one such factor. When the management failed to do so, it will destroy the employee to a great extent. Question number 3. Help the organization to come out from the critical issues. If you are in the role of HR manager, what will be your immediate step to solve the cases? If I was the post of HR manager, I will try to discuss the issue and ask the reason for the management for which recruitment, rather than considering available potential talents. I will personally analyze the reason provided by the management, and if acceptable, I will discuss the same thing with the employees. Everything is possible when discussion is done. So I will discuss the reason and convince the employees that this won't happen again in an organization. The potential internal employee who are fit for the post will be given first priority, the collective bargaining process for reasonable salary hike, career life balance, healthy environment, etc. for the existing employees. Any question, guys? ल क्वेसन आएन, ठिक छ। थ्याङ्क यू भेरी मच गोपाल। Thank you so much. अझै छ एउटा कि छैन? सर। ल अब अर्को स्क्रिन शेयर भएको छ सबैकोमा? भएको छ। ल दुर्गाजी स्टार्ट गर्नुहोस् त। बिन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोतीमा रहेको MBS फर्स्ट सेमिस्टरमा अध्ययनरत हामी सेक्सन 1 का विद्यार्थीहरूलाई गत हप्ता प्रोफेसर विष्णु लम्साल सरले केस एनालाइसिसको बारेमा अध्यापन गराउनु भएको थियो। सोही अनुसार हामीहरूलाई पनि एउटा केस एनालाइसिस दिनुभएको छ, जसमा हाम्रो सेक्सनका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले 3 भागमा विभाजन भई हाम्रो ग्रुप ग्रीनमा 11 जना साथीहरूले पार्टिसिपेट गरेका छौं, जसमा दर्पण राज आमात्य, हरिमाया देवकोटा, राम महतो, प्रतिभा महतो, डेभिल अर्याल, उषा तामाङ, रचना बस्याल, स्मृति गिरी, रेणु नेउपाने, सुस्मिता पाछी लगायत मैले सहभागिता जनाएका छौं। र यस केस एनालाइसिस वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बारेमा रहेको छ। र यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्डलाई म व्यक्त गर्न गइरहेको छु। यो वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। यस कम्पनी स्थापना कालदेखि 100 वर्ष अथवा 10 दशक पार भइसकेको छ। यसले मार्केटमा आफ्नो राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दै आएको देखिन्छ। यस कम्पनीमा लाइन वर्करहरूले अधिकतम मात्रामा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ। अर्थात् प्रतिशतको हिसाबले भन्नुपर्दा इम्प्लोयीहरूको 77.67%, एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्प्लोयीहरूको 14.56% र म्यानेजमेन्ट इम्प्लोयीहरूको 7.77%ले न्यून मात्रामा सहभागिता भएको देखिन्छ। यस कम्पनीका कर्मचारीहरू यस कम्पनीलाई छाडेर अन्य कम्पनीहरूमा जम्प गर्न चाहँदैनन्, जम्प गर्न नचाहेको देखिन्छ। जस्तै कम्पनीमा भएको वेलफेयर एक्टिभिटिज, इम्प्लोइ ओरिएन्टेसन स्किमहरूलाई भएको पाइन्छ। यस कम्पनीमा इम्प्लोइ इक्वालिटी समान रूपमा रहेको पाइन्छ। जस्तै टप लेभल टु लोअर लेभल म्यानेजमेन्टहरूलाई एउटै प्रकारको युनिफर्म प्रोभाइड गरिएको छ। दुईटा छुट्टै
वर्किङ क्राइटेरिया भए पनि सेम फेसिलिटीहरू प्रोभाइड भएको छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर र सेम टाइप अफ फुड सर्भिस सबै इम्प्लोइहरूलाई समान रूपमा वितरण भएको पाइन्छ। यस कम्पनीमा कर्मचारीहरूको हक हितलाई मध्यनजर गर्दै एउटा ट्रेड युनियनहरूको समेत स्थापना भएको पाइन्छ, जसमा ट्रेड युनियन सदस्यहरूको राम्रो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। यस कम्पनीमा युनियन स्ट्राइक 0 र इम्प्लोइ लस समेत 0 भएको देखिन्छ। साथै कम्पनीमा लेस कम्पेन्सेसन पोलिसी भए तापनि अन्य सुविधाहरू दिँदै आएको हुँदा कम्पनीमा नो ग्रेभियन्स रहेको पाइन्छ। यस पछाडिको मेजर प्रब्लम ट्याकल गर्नको लागि म साथी हरिमाया देवकोटालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू दुर्गा। म यस कम्पनीको मेजर प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। यो वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले केही समय अघिदेखि मेजर प्रब्लमहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरू यसले फेस गरिरहेको छ। जस्तै यसको मेन प्रब्लम भनेको मटेरियल सप्लाईसँग रिलेटेड छ, लाइक क्वालिटी इस्युसँग रिलेटेड, प्याकिङमा मिसम्याच भएको, ए बक्समा हुनुपर्ने चिज बी बक्समा हुने जस्ता किसिमका, र इनकरेक्ट लेभलिङहरू र टाइममा जे कुरा डिस्प्याच हुनुपर्ने थियो त्यो टाइममा भइरहेको छैन। यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ यो कम्पनीले फेस गरिरहेको छ र यो समस्याहरूलाई म्यानेजमेन्टले एचआर म्यानेजरलाई इन्भेस्टिगेट गर्नको लागि ह्यान्डओभर गरेको थियो र एचआर म्यानेजरले केही समय यो कुरा पत्ता लगाएको थियो कि केही समय अघि कम्पनीले इन्टरनल पोटेन्सियल क्यान्डिडेटलाई कन्सिडर नगरिकन हाई लेभल पोस्टको लागि एक्सटर्नल इम्प्लोइ हायर गरेको थियो र ती इम्प्लोइहरूलाई अझ एक्जिस्टिङ इम्प्लोइको तुलनामा हाई प्याकेजमा नै हायर गरेको थियो। यसले गर्दा केही इन्टरनल क्यान्डिडेटहरूलाई सेटिस्फाई नभएर उनीहरूलाई केही किसिमको ग्रिभियन्स अथवा कन्फ्लिक्ट किसिमको केही देखिएर यो कुराहरू प्रब्लम आएको हुन सक्ने चाहिँ यो एचआर म्यानेजरले बताएका छन्। यो थियो मेजर प्रब्लम र यससँग रिलेटेड इस्युहरू। अब म फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ टाइटल, सुइटेबल टाइटल दिन भनेको छ। यो केसको लागि सुइटेबल टाइटल दिन भनेको छ, जसको बारेमा म डिस्क्राइब गर्न चाहदैछु। वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको 100 वर्षभन्दा अघिदेखि चलिआएको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, जसमा 1000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यरत रहेका छन्। कर्मचारीहरू केही न केही उद्देश्य लिएर कम्पनीमा इन्भल्भ भएका हुन्छन्। ती उद्देश्यहरूलाई कम्पनीले रिकग्नाइज गरेर ती उद्देश्यहरू अथवा उनीहरूको चाहनाहरूलाई फुलफिलमेन्ट गर्दै सेटिस्फाई बनाएर अझै बढी मोटिभेट गर्न सक्ने चाहिँ कम्पनीमा क्यापेबिलिटी हुनुपर्दछ। कम्पनीले हरेक किसिमबाट इम्प्लोइहरूको चाहनालाई बुझेर उनीहरूलाई विभिन्न बेनिफिटहरू प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई यो द्वारा मोटिभेट गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यो वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पनि विभिन्न बेनिफिसियल फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरेर साथै स्किम के अरे इम्प्लोइ ओरिएन्टेड स्किमहरू अर्गनाइज गरेर कुनै ग्रिभियन्सको मौका चाहिँ दिएको छैन। योबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो कम्पनीले इम्प्लोइलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ, अति नै महत्त्व दिएको छ, जसले गर्दा कुनै किसिमको स्ट्राइकको कारणले इम्प्लोइ गुमाएको छैन। यो कम्पनीले हरेक किसिमबाट इम्प्लोइ इक्वालिटीहरू कायम गरिरहेको छ। टप लेभलदेखि फ्लोर लेभलसम्म कर्मचारीहरूलाई हरेक एटिट्युड बिहेभियरको आधारमा देखि लिएर सेम युनिफर्म राखेर अनि क्याफेटेरिया पनि उस्तै किसिमका राखेर, दुईवटा भए तापनि सेम फुड सेम इन्फ्रास्ट्रक्चर एमिटिजहरू राखेर हरेक किसिमबाट उसले इम्प्लोइ इक्वालिटीलाई चाहिँ कायम गरिरहेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा लिभिङ रिसोर्सको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ बाँकी रिसोर्सेसहरूलाई चलायमान बनाएर प्रोडक्टिभिटीलाई इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ। इम्प्लोइहरूले यदि राम्रोसँग गरेनन् भने कम्पनीले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टिभिटी लस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले हरेक क्षेत्रबाट उसले इम्प्लोइहरूलाई म्यानेज गरेर
ती लिभिङ रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने कम्पनीमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आउन सक्छ। यो कुरालाई पनि यस कम्पनीले म्यानेज गरिरहेको छ। यो कम्पनीमा केही अवधि अगाडि हायर लेभलमा इम्प्लोइहरू हायर गरेको कारणले गर्दा प्रोडक्सनमा नै इफेक्ट परेको छ, प्रब्लम देखिएको छ। यो को कारण पनि इम्प्लोइसँग रिलेटेड भएको कारणले कुरा यो थाहा हुन्छ कि इम्प्लोइमा केही हलचल आयो भने त्यसको सिधा असर चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा पर्न जान्छ। त्यसैले कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि सेक्टरबाट इम्प्लोइलाई जसरी हुन्छ इम्प्लोइलाई मोटिभेट र सेटिस्फाई गरेर उनीहरूलाई कार्य गर्नको लागि उत्साहित पार्ने र प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिजमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा भएको कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गरेर उनीहरूलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि इम्प्लोइ हायर गरेको इम्प्लोइहरूको हायर गरेको टप लेभल म्यानेजमेन्टको कुरा इन्टरनल क्यान्डिडेटहरूलाई सायद चित्त नबुझेर उनीहरूमा केही कन्फ्लिक्ट ग्रिभेन्स उत्पन्न भएको कारणले गर्दा नै सायद प्रोडक्सनमा केही समस्या डिफल्ट देखिएको हुनसक्छ। यी कुराहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि इम्प्लोइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वाटसन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएकोले यसले हरेक सेक्टरबाट इम्प्लोइलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिएको छ। त्यसैले हामीले यस केसको लागि टाइटल दिएका छौँ द इम्प्लोइ द ग्रेटेस्ट एसेट्स, किनकि यो कम्पनीले लगायत अन्य कम्पनीहरूले पनि सबैभन्दा बढी महत्त्वको रूपमा इम्प्लोइलाई दिनुपर्ने हुनाले इम्प्लोइ द ग्रेटेस्ट एसेट्स हामीले यसलाई यो केसलाई सुइटेबल टाइटल मानेर टाइटल दिएका हौँ। ल अबको बाँकी फर्दर केसको लागि म दर्पण आमात्यजीलाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सुदीक्षा। अब चाहिँ मैले चाहिँ जुन एचआर म्यानेजरले इन्भेस्टिगेट गर्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएर मैले म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो सबै पोइन्टहरू जस्टिफिएबल छ भनेर चाहिँ आफ्नो तर्कहरू दिन गइरहेको छु। कुनै पनि एउटा कम्पनी जुन चाहिँ 100 दशकभन्दा बढी रन भएको कम्पनीको अवश्य एउटा ठुलो मिसन हुन्छ, एउटा ठुलो भिजन हुन्छ, एउटा लङ टर्म गोल हुन्छ र त्यो लङ टर्म गोललाई अचिभ गर्नको लागि स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्लानिङहरू भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ टप लेभल एक्जिक्युटिभहरूले डिसिजन लिएर हैन त्यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै फोकस गरेर चाहिँ प्लानिङहरू गर्दै आइराख्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको मिसन भिजन चेन्ज हुन सक्छ अथवा त्यो मिसन भिजनलाई लिएर हामी कसरी अगाडि बढ्ने, लङ टर्म गोलहरू कसरी अचिभ गर्ने र डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ एचआर प्लानिङसँग चाहिँ सिम्बियोटिक रिलेसनसिप बनाएर हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यसरी गोलहरू फिक्स गरेर चाहिँ लङ रेन्ज फ्युचरको लागि हामीले प्लानिङहरू गरिन्छ र यो वाटसन कम्पनीमा पनि त्यसरी नै प्लानिङ गरेर चाहिँ एक्सटर्नल इम्प्लोइलाई चाहिँ हायर गरिएको देखिन्छ। अनि एउटा सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्टको चाहिँ सिलेक्सन गर्ने तरिका हो। सिलेक्सन गर्ने तरिका दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्वालिटेटिभ एउटा क्वान्टिटेटिभ। क्वालिटेटिभ अप्रोच र क्वान्टिटेटिभ अप्रोच दुवै साइन्टिफिक सिलेक्सन मेथड हो जुन यो एचआर म्यानेजरहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। क्वालिटेटिभ एप्रोचेसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे को इन्टरनल मान्छे होस् वा एक्सटर्नल मान्छे होस्, उहाँहरूको एटिच्युड कस्तो छ, बिहेभियर कस्तो छ, पर्सनालिटी कस्तो छ, सबै कुराहरूको मापन गर्नुहुन्छ। र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचमा डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल टुल, स्ट्याटिस्टिक्स लगायत मार्कअप एनालाइसिस, डिमान्ड कस्तो छ त इम्प्लोइको डिमान्ड एनालिसिस गरेर यसरी साइन्टिफिक सिलेक्सन मेथडबाट सिलेक्सनहरू गरिन्छ। र यो एचआर म्यानेजमेन्टले सक्सेसन प्लानिङको थ्रुबाट पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ
कम्पनीको लागि बेनिफिट हुने कुराहरूको लागि जोड दिनुहुन्छ र यो सक्सेसिभ प्लानिङ भन्नको मतलब एचआरको एकदम ठुलो स्ट्राटेजी जस्तो हो। यसमा चाहिँ इन्टरनल क्यान्डिडेटहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ, उहाँहरूको पोटेन्सियल कस्तो छ त, केमा पोटेन्सियल, त्यो कुराहरूलाई डेभलप गरिन्छ। यो इन्टरनल एनालाइसिसको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ भने हामीले जति पनि कम्पनीमा लिडरहरू डेभलप गरिन्छ त्यो कुरा पनि सबै सक्सेसिभ प्लानिङ भित्रमै परिन्छ। सक्सेसिभ प्लानिङ भन्नको मतलब रिप्लेसमेन्ट प्लानिङ हो र यो रिप्लेसमेन्ट प्लानिङमा ट्यालेन्ट मान्छे को छ त, ट्यालेन्ट पुल इम्प्लोयहरूको प्रतिस्पर्धामा, भित्री प्रतिस्पर्धामा हामीले चाहिँ सुपेरियर इम्प्लोय को छ त, ल त्यो सुपेरियर इम्प्लोयको लागि डेभलपमेन्ट चाहियो, उसलाई नलेज चाहियो, एबिलिटी चाहियो, अनि स्किल्स लिडरसिप क्वालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर त्यो लिडरसिप क्वालिटीहरूलाई डेभलप गर्नतिर हामी इन्टरनल्ली नै लाग्छौँ। र त्यसपछि रहेछ कोर क्यापेबिलिटी एनालाइसिस। कोर क्यापेबिलिटी एनालाइसिस भनेको एउटा कुनै पनि कम्पनी सानो होस् या ठुलो होस् उसको स्पेसिफिक एसेट हो। यो कम्पनीको स्पेसिफिक एसेटमा स्किल्सहरू पनि पर्न सक्छ, कुनै कम्पनीको कुनैको एबिलिटिज हुन सक्छ। अनि यो कोर क्यापेबिलिटी एनालाइसिस किन गरिन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज, हामी कम्पिटिटरको स्ट्राटेजी कस्तो छ त्यो उसको चालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्यापेबिलिटी एनालाइसिसहरू गरिन्छ, जुनमा कम्पनीको कोर कम्पिटेन्सी भ्यालु के छ त्यसलाई चाहिँ बढाउने काम गरिन्छ। कम्पिटिटर मार्केटमा आफू डोमिनेन्स कसरी गर्न सक्ने, मार्केटमा आफ्नो छाया कसरी राखिराख्ने, त्यो किसिमको कम्पिटिटर एनालाइसिस चाहिँ यो कोर क्यापेबिलिटी एनालाइसिस गरिन्छ, जुन चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्टले गर्दै आएको देखिन्छ र यो कम्पनीमा अलिकति ल्याग भएको पनि देखिन्छ। र कुनै पनि एचआर डिपार्टमेन्टले मान्छेलाई हायर गर्नुभन्दा अगाडि उसको कर्पोरेट कल्चर कस्तो छ त, कस्तो कम्पनीमा काम गरेको छ, कस्तो कल्चरमा एडप्ट भएर आएको छ, त्यो कुरालाई पनि मापन इभ्यालुएसन गरेको हुन्छ। र यो कुरा मापन किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो कर्पोरेट कल्चरमा जो भिजेर आएको छ त्यो मान्छे चाहिँ कम्पनीको लागि कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको रूपमा पछि टर्नओभर हुन सक्छ। जुनको लिडरसिप स्टाइलहरू चेन्ज हुन, सिचुएसन अनुसार चेन्ज हुने देखिन्छ र चाहिएको सिचुएसनमा चाहिँ लिडरसिप स्टाइल चेन्ज गर्नु पनि कम्पनीको एउटा पोलिसी हुन्छ। र यो पोइन्टले चाहिँ 1 नम्बरमा एक्सटर्नल हायरिङ किन भएको हो भनेर चाहिँ मेरो यो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। अनि दोस्रो पोइन्टमा हाई प्याकेज स्यालेरीको कुरा आएको छ। हाई प्याकेज स्यालेरीको कुरा चाहिँ यो कुरालाई जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा एजुकेसनको रोल एकदम ठुलो हुन्छ। हाइली एजुकेटेड मान्छेहरूको स्यालेरी अलि हाई हुन्छ र हाइली स्किल्स सबैसँग हुन्छ, तर हाइली स्किलफुल जो मान्छे हुन्छ उसको स्यालेरी बढी हुन्छ। एक्सपिरियन्स काउन्ट्स, एक्सपिरियन्स म्याटर्स भन्ने कुरा जुन छ त्यो कुरा पनि हाई प्याकेज स्यालेरीसँग चाहिँ जोडिन जान्छ। जति धेरै एक्सपिरियन्स भयो, जति ठुलो कम्पनीमा एक्सपिरियन्स भयो, मान्छेको कन्फिडेन्स लेभलै छुट्टै तरिकाको हुन्छ र रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै यो अहिले मेजर प्रोब्लममा देखिएको कुरा चाहिँ अहिले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा धेरै रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी छ। अब त्यो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कुनै पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको सबभन्दा बढी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हुने भएकोले मोटिभेसनको लागि पनि हायर स्यालेरीहरू नयाँ एक्सटर्नल हायर गरेको इम्प्लोयहरूलाई चाहिँ दिने गरिन्छ। र यो स्यालेरीको कुरा पनि आयो यसमा। स्यालेरीको कुराले गर्दा नै कन्फ्लिक्ट, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकम्युनिकेसनहरू भएको देखिन्छ इम्प्लोइ बिच। यो कुराहरू सबै यो स्यालेरीको डिस्कसनको थ्रुबाट गएको हो। यो कुराहरू स्यालेरी जति डिस्कस गरिन्छ, स्यालेरीको बारेमा जति कुरा हुन्छ इम्प्लोइ बिच, त्यति नै यो कन्फ्लिक्ट, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकम्युनिकेसनहरू भएको देखिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा एचआरले यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्यो कि स्यालेरी इज नट टपिक टु डिस्कस। हामी कम्पनीमा काम गर्न आएको हौँ, हामी स्यालेरीको कुरा गर्न आएको होइन। यो कुरालाई चाहिँ जोड दिएर चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्टले चाहिँ अलिकति यो सम्बन्धी अलि
रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनु भयो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकम्युनिकेसनहरू घट्न सक्छ। यो कुरा जति बढ्दै गयो त्यति नै कन्फ्लिक्ट, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकम्युनिकेसनहरू बढ्दै जान्छ। र अब म क्वेसन नम्बर 3 लाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न गइरहेको छु। र यदि म एचआर डिपार्टमेन्टको एचआर म्यानेजर भएको भए मैले सुरुमा प्राइमरी प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्न खोज्थेँ। यो मैले आफैले गएर गर्ने होइन कि यो मैले चाहिँ डिरेक्सन गर्थेँ प्रोडक्सन टिमलाई चाहिँ यो हिसाबको स्ट्राटेजीहरू अपनाउनु तपाईँहरूले भनेर चाहिँ मैले यसरी डिरेक्सन गर्थेँ। एउटा डिरेक्सन कस्तो दिन्थेँ भन्दाखेरि ह्युमन इरर धेरै देखिन्छ हाम्रो प्राइमरी प्रब्लम्समा। मिसम्याच, क्वालिटीको कुरा भयो, डिस्प्याचिङ टाइममा भएको छैन, डिस्प्याचिङ टाइममा नभएको भन्नुको मतलब प्रोडक्सन भइरहेको छैन। र यो सबै कुराहरूमा ह्युमन इररको कुराहरू आउँछ र यो ह्युमन इररलाई जति सक्दो घटायो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्ने चान्स हाई हुन्छ। र अर्को कुरा भयो बेटर सुपरभिजन अफ वर्क। अब त्यहाँ भएको काम कसरी भइरहेको छ त त्यो काम पनि सबै सुपरभाइजरहरूले राम्ररी सुपरभाइज गरेर आफ्नो लाइन म्यानेजरहरूलाई एउटा रिपोर्ट दिने, डेली रिपोर्टिङ गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा वर्कहरू राम्ररी सुपरभाइज भयो भने चाहिँ प्राइमरी प्रब्लम्सको कज, रुट सबै इराडिकेट गर्न सकिन्छ। र हाम्रो प्र्याक्टिसमा आइरहेको चिज हो डिफेक्टिभ वर्क मोनिटरिङ। अब कुन काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्योतिर त कम्पनीले ध्यान दिन्छ, र कुन काम कसरी बिग्रियो त्योतिर पनि त कम्पनीले ध्यान दिनु पर्यो नि। त्यो कामतिर कम्पनीले ध्यान दिन लायो भने चाहिँ यो डिफेक्टिभ वर्क कसरी भइरहेको छ यो पनि जरैदेखि हामीले उखाल्न सकिन्छ। र सेकेन्डरी प्रब्लम्सहरू चाहिँ एचआर म्यानेजरले जुन एड्रेस गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो लेबर युनियनहरूसँग फ्रिक्वेन्टली मिटिङहरू अर्गनाइज गर्ने, रिक्रुटमेन्टहरूको लागि मिटिङ अर्गनाइज गर्ने, हायरिङ यसरी हुँदैछ भनेर एउटा अझै कोर्डियल रिलेसनसिप अझै मेन्टेन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र मिटिङ पनि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हेडहरूसँग यो सम्बन्धीमा इन्टरनल हायरिङ, एक्सटर्नल हायरिङ कस्तो हुँदैछ त एचआरबाट यो पनि हामीले कम्युनिकेसन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ यो बेला बेलामा कम्युनिकेसनहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। र एचआर पोलिसी पनि जस्तै अब स्यालेरीको कुरा भयो, वेजेसको कुरा हुन्छ, बेनिफिटको कुराहरू हुन्छ, यो पनि एचआर पोलिसी चाहिँ सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै लान सक्नु पर्यो। र यो भयो केसको मेन प्रब्लमहरू जुन चाहिँ यो चाहिँ भयो केसको मेन प्रब्लमहरू जुन मैले प्राइमरी प्रब्लम र सेकेन्डरी प्रब्लम जुन कम्पनीमा देखिरहेको छ यो कुरालाई मैले चाहिँ एड्रेस गरेर सल्भ गर्न ट्राई गरेँ। र अब एज अ एचआर म्यानेजर, एचआर डिपार्टमेन्टको इम्प्लोइको हिसाबले चाहिँ मैले अझै राम्रो अप्रोचेसहरू र स्ट्राटेजीहरू ल्याउने कोसिस गर्छु, जसमा प्रोडक्टिभिटी अप्रोच एन्ड स्ट्राटेजी छ। अब प्रोडक्टिभिटी अप्रोच एन्ड स्ट्राटेजी किन भन्नुहुन्छ भने प्रोडक्टिभिटी अप्रोच एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि प्रोडक्सन जति बढी भयो कम्पनी त्यति स्मुथली रन गर्छ। र यो प्रोडक्टिभिटी अप्रोचमा टाइम एन्ड मोसन एनालाइसिस प्रत्येक इम्प्लोइको लाइन वर्करहरूको सबैको टाइम एन्ड मोसन एनालाइसिस गर्नुपर्ने देखिन्छ। टाइम एन्ड मोसन एनालाइसिस भन्नाले मान्छेले कति बेर काम गर्छ, कति बेर रेस्ट लिन्छ, कति बेर ऊ रेस्टरुममा जान्छ, सबै कुराहरूको टाइम एन्ड मोसन एनालाइसिस गरेर एउटा सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट भन्ने एउटा जुन भ्यालु निकालिन्छ त्यो सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट भ्यालु चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको लागि सेट गर्ने र त्यो एसएलए भित्र काम गर्न सकियो भने त्यसलाई ग्रिन जोनमा राख्ने, त्यो भन्दा कममा गर्न एसएलए मिट भएको छैन भने त्यसलाई रेड जोनमा राख्ने र एसएलए भन्दा धेरै माथि काम गर्न सकिन्छ भने येल्लो जोनमा राख्ने। त्यसरी चाहिँ हामीले सिचुएसन अनुसार पनि एसएलए चेन्ज गरिराख्नुपर्छ कम्पनीमा। र अर्को की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरूको मापन गर्ने। की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरले के गर्न सहयोग गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई डिसिजन लिन सहयोग गर्छ। हाम्रो कम्पनीमा कुन तरिकाको कुन वेमा जाँदैछौँ त, हामी कुन पर्फर्मेन्स कहाँनिर के काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अझै प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ, त्यो की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू पनि हामीले सेट गर्नुपर्छ प्रत्येक डिपार्टमेन्टको लागि। र यो दुईटा एसएलए र केपिआई जुन भ्यालुहरू छ त्यो एसएलए केपिआईको भ्यालु चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूमा
प्रत्येक डिपार्टमेन्ट इच डिपार्टमेन्टमा इन हाउस हेल्दी कम्पिटिसन गरेर टाइमली रिवार्ड गर्ने, विकली रिवार्ड गर्ने, मन्थली रिवार्ड गर्ने, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लोइलाई आफै एउटा मोटिभेसन आउने गर्दछ र हेल्दी कम्पिटिसनमा चाहिँ कम्पनी जान्छ। इन्टरनल डिपार्टमेन्टहरू पनि एकदम यो कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै आफू पनि डेभलप हुने, कम्पनीलाई पनि डेभलप गराउने यस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ हो यो। र अर्को मेन कुरा चाहिँ एचआर म्यानेजरले मोटिभेसन एन्ड लिडरसिप डेभलपमेन्टको कामहरू गर्नुहुन्छ र यो मोटिभेसन एन्ड लिडरसिप डेभलपमेन्टमा दुई किसिमको मोटिभेसन देखिन्छ, एउटा इन्ट्रेन्सिक एउटा एक्सट्रेन्सिक। इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन भन्नाले इम्प्लोइ अफ द मन्थ, अब को हुनुहुन्छ त सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने, उहाँहरूलाई अवार्ड दिने, क्यास प्राइज दिने अथवा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, यस्तो चिजहरूले चाहिँ इम्प्लोइको मोटिभेसन मोरल एकदम हाई गराउने काम गरिन्छ। र एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसनमा चाहिँ कर्पोरेट ग्यादरिङ, पार्टीहरू अर्गनाइज गर्ने, जस्तै स्पोर्ट्स विकहरू, ट्यालेन्ट हन्टहरू, यस्तो बाहिरी एक्सटर्नल फ्याक्टरको मोटिभेसनले चाहिँ मान्छेमा धेरै मोटिभेसन आउने गर्दछ। र लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम पनि एचआर म्यानेजरको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। र लिडरहरूले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आई एम द लिडर एन्ड आई क्यान क्रिएट मोर लिडर्स। म लिडर हो, म जस्तो लिडर कोही हुँदैन कम्पनीमा, मैले मात्र लिड गर्छु होइन कि, म जस्तो लिडर 10वटा लिडर मैले जन्माउन सक्यो भने म एउटा क्यापेबल लिडर हो। त्यसरी सोचेर कुनै पनि इम्प्लोइ, कुनै पनि म्यानेजरले त्यसरी सोच्नुहुन्छ, पोजिटिभली सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ लङ रनसम्म, जस्तै अहिलेसम्म 100 वर्षसम्म 100 वर्षको समयसम्म स्मुथली रन हुँदै आउनु भएको छ। अलिअलि खटपट आयो र यो स्ट्राटेजीहरू अपनाउनु भयो भने अझै फर्दर लङ रनसम्म चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ स्मुथली रन गर्न सक्छ र लङ टर्म गोलहरू चाहिँ कम्पनीले अचिभ गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू। एनी क्वेसन्स एन्ड एनी फिडब्याक्स? कसैको छ क्वेसन केही? हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच दर्पण। यसलाई स्टप गरिदिनु स्क्रिन सेयरलाई। सर तपाईँकोबाट फिडब्याक त आउनु पर्यो नि हामीलाई। यो स्क्रिन स्टप गरेर त म थोरै एक दुईटा कुराहरू, धेरै कुराहरू आएको छ। ठिक छ, तीनवटै ग्रुपले राम्रो मेहनत गरेर प्रेजेन्टेसन गरेको छु र मैले यो केसको सुरुमा भन्ने बेलामा पनि केसको युनिभर्सल एन्सर त हुँदैन। जस्तै यही टपिकको कुरा छ, टपिक पनि अब जतिजनाले एनालाइसिस गरी उनीहरूको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट टपिक पनि फरक हुन सक्छ। त्यसमा पनि हामीले दिने टपिकलाई थोरै न्याय होस् भन्ने मात्रै हो। एउटा एक्जामिनरको हिसाबले हेऱ्यो भने कतिको न्याय भएको छ छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। र एन्सरमा धेरै कुराहरू आएको छ। मैले 2-3वटा पोइन्ट, त्यो कुनैमा त मैले भन्न खोजेको पोइन्टहरू पनि इन्डाइरेक्टली त आएको छ, त्यसलाई अलिकति पोइन्ट नै बनाएर हामीले इस्युहरू देखाउने क्रममा, जस्तै यहाँ एउटा के आएको छ भने इक्विटी भइरहेको, इक्वालिटीको कुराहरू आइरहेको छ। बढी मात्रामा त इक्वालिटीलाई फोकस गरेको जस्तो लाग्छ यो कम्पनीले। समान दिने भनेको सबै अवस्थामा समानताले काम गर्दैन। मैले एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु, एउटा पिक्चर, यो मैले गुगलबाट तानेको पिक्चर हो। यसलाई हेऱ्यौँ भने जस्तै यो 2वटा पिक्चर छ, इक्विटी र इक्वालिटीलाई मैले देखाउन खोजेको। अब इक्वालिटी भनेको सबैलाई इक्वल दिने हैन, एकदम कुनै एउटा गेम भइरहेको छ ग्राउन्डमा, मानु फुटबल होला, फुटबल भइरहेको छ, यो वाल लगाएको छ, 3 किसिमको दर्शकहरू छ, एकजना एकदमै अग्लो, एकजना अलि होचो र एकजना व्हील चेयरमा हिँड्नु पर्ने, 3 खालको दर्शकहरू छ भने इक्वल बनाउने नाउँमा हामीले 3वटालाई यो उभिने ठाउँ एउटै दियौँ भने यहाँ हामीलाई कुनै एकजनालाई आवश्यकता भन्दा बढी स्रोत पनि पुग्यो, अवसर पनि पुग्यो, कसैलाई त्यो अवसर उपयुक्त भएन। त्यसको सट्टामा हामीले यो अग्लो मान्छेलाई नदिएर यो 2वटा सानो बच्चीलाई दिएर अर्कोको लागि अर्को व्यवस्था हामीले यसरी गर्ने हो भने यो अवस्थालाई भनेको, यो दोस्रो पिक्चर भनेको इक्विटीको अवस्था हो। इक्वालिटीले सबै ठाउँमा राम्रो काम गर्दो रहेनछ।
हाम्रै देखिएको यो कम्पनीमा पनि इक्वालिटी हेर्दै जाने क्रममा पनि समस्या आयो। सबैलाई जस्तो व्यक्ति छ त्यसलाई समान व्यवहार गर्छु भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो भूमिकाको हिसाबले पनि कसैले अलि राम्रो भूमिका गरे हुन्छ, केही मध्यम खालको हुन्छ, कुनै नियत बस्ने भूमिका राम्रो गर्न नचाहने पनि हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले प्रतिफल दिने क्रममा इक्वल इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्यौँ भने इम्प्लोइ भित्र डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउन खोज्दो रहेछ। त्यो भएर पनि हामीले सबै अवस्थामा इक्वालिटी मात्रै होइन कि इक्विटीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कारणले पनि इस्यु आएको हुनसक्छ भनेर एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ जोड्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को आएको छ अघि एउटा प्रेजेन्टेसनमा आएको पनि थियो, जस्तै पर्फर्मेन्स एप्राइजल, इम्प्लोइहरूको पर्फर्मेन्स एप्राइजल र इभ्यालुएसन गरिसकेपछि त्यसको आधारमा रिवार्डको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए त्यो रिवार्डको कारणले गर्दा उनीहरू केही सेटिस्फाई हुने अवस्था आउन सक्थ्यो। कतिपयले त रिवार्डको रूपमा हामीले प्रमोसन पनि गर्न सक्थ्यौँ। प्रमोसन गऱ्यौँ भने एक्सटर्नल हायरिङको कुराहरू आउँदैन थियो। एक्सटर्नल हायरिङको कुराले गर्दा पनि इम्प्लोइभित्र डिसस्याटिस्फ्याक्सन आएको थियो। त्यो कुरालाई पनि हामीले रोक्न सक्थ्यौँ। त्यो पर्फर्मेन्स एप्राइजल को कुराहरू चाहिँ केसमा नआएको हुनाले त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सक्यो भने प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। अब कोअर्डिनेसन त हरेक अवस्थामा आवश्यक नै हुन्छ। इम्प्लोइ ट्रेड युनियनहरू हुनसक्छ, कतिपय डिपार्टमेन्टल हेडहरू हुनसक्छ, अथवा इम्प्लोइहरूसँगको निरन्तर रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेको अवस्थामा पनि जस्तै अहिले देखिएकै समस्याहरूमा उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर नयाँ कम्पनीहरूलाई, नयाँ इम्प्लोइहरूलाई हायर गर्ने पोलिसी कम्पनीले लिएको भए यिनीहरूको बिचको डिसस्याटिस्फ्याक्सन कम हुन सक्थ्यो। र अर्को एउटा पोइन्ट मैले जोड्न खोजेको ग्रोथ अपर्च्युनिटी फर इम्प्लोइ, इम्प्लोइहरूको लागि वृद्धि विकासको उनीहरूले चाहिँ अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसमा अब समय समयमा ट्रेनिङको कुराहरू एउटा रह्यो भने अर्को त यही केसमै देखिएको समस्याहरूमा उनीहरूलाई नै प्रमोसन गर्ने पोलिसी सम्भव भएसम्म इन्टरनल प्रमोसन पोलिसीलाई कम्पनीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। यदि सम्भव भएन भने मात्रै एक्सटर्नल हायरिङको कुराहरूमा आउनुपर्छ। त्यहाँ भइरहेको मेन पावर जस्तै मेन पावर नै त्यही क्षमताको मेन पावर हामीले बाहिरबाट ल्याएर उनीहरूभन्दा माथिल्लो पोस्टमा राख्यौँ भने पक्कै पनि तल्लो पोस्टमा हुनेहरूको बिचमा असन्तुष्टि बढ्छ। किनकि हायर गरेर ल्याउने इम्प्लोइ भन्दा एक्जिस्टिङ इम्प्लोइहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ, उनीहरूको जम्मा ठुलो हुन्छ। एक्जिस्टिङ इम्प्लोइहरूलाई नै सन्तुष्ट नबनाएको अवस्थामा, उनीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको अवस्थामा कम्पनीले पक्कै पनि ती खालका समस्याहरू जुन इम्प्लोइहरूले नै काममा अरुचि देखाउने खालको समस्याहरू थियो यो केसमा, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसकारण यी पोइन्टहरूलाई पनि त्यसमा थप गर्ने हो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।